راؤ انوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس موضوع پر تفصیل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راؤ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا راؤ صاحب، یہ کیس کا فیصلہ 5 سال بعد کیا گیا ہے، تو کیسے گزرے آپ کے 5 سال؟ کیونکہ الزام آپ پر تھا، تو ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، ریپیوٹ ہوتی ہے انسان کی، وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ جی جی بالکل، لیکن میں بالکل اس میں کوئی گھبرایا نہیں، کیونکہ میری خود یہی فیلڈ تھی کہ ہم تفتیش کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور کیس کو چلان کرتے ہیں، اور میں نے ایسے بہت سارے کیسوں کی تفتیش کی اور ان کو چلان کیا اور سزا دلوائی۔ تو میں نے اس کیس کو دیکھا کیونکہ یہ ایک جھوٹا کیس تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی جو ان سے نہیں جوڑ سکی تھیں، تو لہٰذا اس میں یہ ڈیٹ بھی زیادہ تر یہی لیتے رہے، وہ آپ ڈیٹ شیٹ دیکھ سکتے ہیں کورٹ کی، زیادہ تر ان کے وکیل ہیں کبھی آئے نہیں، کبھی لمبی ڈیٹیں مانگتے رہے۔ اسی طرح 2 آئیو تھے، انہوں نے 6 مہینے لگا دیے اپنا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ ڈیٹ دے دیں۔ کسی نے کہا بھی جو ہے مجھے کرونا ہو گیا، کسی نے کہا بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ایریے میں جو ہے چیف منسٹر آ رہے ہیں، کبھی کوئی بات، مطلب مختلف بہانے کیے، وہ سارے اس میں لکھے ہیں ڈائری میں۔ تو اس طریقے سے یہ کیا، لیکن ہم مطمئن تھے اور ہم نے اپنا کیس بہت اچھی طرح، میں نے، میرے وکیل نے، ہم نے مل کے بہت اچھی طریقے سے لڑا، جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ پھل دیا اور اتنا اچھا اس کا رزلٹ ہوا کہ ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ بری ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب عدالت کے فیصلے سے مکمل طور پہ مطمئن ہے؟ جی جی بالکل، ہمیں تو ویسے عدالت پہ اعتماد تھا، ہم نے تو کوئی نہیں کی، یہ تو عدالت سے ایک دن پہلے سنڈے کے دن وہاں پہنچ گئے پریس کلب پہ کہ جی ان کو پتہ تھا کہ جو ان کی حالت ہوئی ہے کیس میں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس کیس میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ سزا ہو، اس لیے پھر یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک دن پہلے کہ کورٹ چھوڑ دے گی یہ، حالانکہ کورٹ بھی انہوں نے چینج کرائی ہے۔ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دے کے پہلی والی کورٹ جس نے میری بیل لی تھی، انہوں نے دوسری کورٹ میں کیس ڈلوایا، اس کے بعد وہاں سے تیسری کورٹ میں گیا، تو کورٹ تو ان کی تھی، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کورٹ پہ، تو اس کا فیصلہ تو آنے دیتے، فیصلے سے ایک دن پہلے ان کی چیخیں نکل رہی تھیں، اور یہ وہاں جا کے پریس کلب پہ نا جو ہے پھر پروپیگنڈا کر رہے تھے جی کیس چھوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ان کو پتا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا راؤ صاحب، یہ جو نقیب اللہ کا اصل نام نسیم اللہ تھا، تو اس حوالے سے کنفرم ہوئے کہ کیا واقعی وہ دہشت گرد تھا، اور اگر تھا تو پھر کن جرائم میں مطلوب تھا؟ جی بالکل، ہمارے پاس دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ 2014 میں ایک FIR 92 گڈاب پولیس اسٹیشن میں تھی، جس میں ایک نا ٹھٹا کا جو ہے جو کہ ہاری ہے جاگیردار تھا، اس کو کڈنیپ کیا تھا، پھر اس کو ہم نے ریکور کیا اور وہاں ہمارا انکاؤنٹر ہوا جس میں 4 لوگ مارے گئے تھے، گاڑی ملی جس میں اس کو اغوا کیا تھا، وہ آج تک ہمارے قبضے میں ہے پولیس کے۔ اس کے بعد ہے نا جو ہے وہاں سے لوگ بھاگے اور ایک پکڑا گیا قاری احسان اللہ، اور جو بھاگا تھا اس کا نام نقیب تھا، وہ FIR میں نومینیٹ ہے۔ اسی FIR میں 2016 میں جنوری 2016 میں اس کو اشتہاری کیا کراچی کی ATC4 نے، اور اس کے اشتہار جو ہے جنگ اخبار، ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ٹائم اخبار اور ایک صدی اخبار میں دیا گیا اس کے نام سے نقیب اللہ کے، اور کیونکہ نقیب اللہ اس نے اپنا نام، اس کا اصل نسیم اللہ تھا، اس نے نقیب اللہ رکھا۔ میں آج تک کہتا ہوں میرے اس سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا کہ نقیب اللہ ولد محمد خان جو FIR میں لکھوایا ہے انہوں نے، تو اس کا کوئی ID کارڈ یا بے فارم تو لا کے دیں، وہ آج تک کوئی اس پہ بات نہیں کرتا۔ وہ نسیم اللہ سے اس نے نقیب اللہ کیوں رکھا اپنا نام؟ تو چونکہ وہ اس نام سے فیک نام رکھ کے اور وہ یہ کام کرتا تھا، اور اس کا کوئی آج تک ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے مزدوری کرنے آیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ماڈل تھا، سب ایڈٹ کی ہیں۔ اس کی آپ تصویر دیکھیں کہ 2011 میں اس کا جو ہے چہرہ کیسا تھا جب اس کا شناختی کارڈ بنایا 10 سال، 2021 میں وہ ایکسپائر ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 7 سال بعد اس پکچر جو اس کی لی گئی ہے ID کارڈ پہ نادرا نے، اس کے 7 سال بعد 2018 میں نا جو ہے وہ انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ جیسے 20 سال 25 سال کا کوئی لڑکا ہے، ایڈٹ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں یہ دے بھی چکا ہوں پہلے، اور یہ ID کارڈ انہوں نے دیا،
ये नसीमुल्लाह के नाम से उसकी डेड बॉडी लेके गए, फिर उसको नकीबुल्लाह कह दिया, क्योंकि इनको पता था कि वो इस नाम से काम करता है और ये सारी चीज़ें उसकी कोई रिहाइश का नहीं पता है, क्योंकि वो हब चौकी में रहता था, हब में बलूचिस्तान के एरिया में, और फैक्ट्री में सोया करता था। इन्होंने ये कोई तफ्तीश नहीं की, आप उसका बताएं ना सोराब गोट में कहाँ घर था, कोई एग्रीमेंट कोई कच्ची आबादी में या उसका अपना था, या किसी मोहल्ले वाले ने गवाही दी हो कि ये आदमी बहुत अच्छा था, यहाँ रहता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा करके इस केस से हमारे मुल्क को नुकसान दिया, इस शहर कराची को नुकसान दिया, पीटीएम बनवा दी, वो अपनी है ना जो है अफ़गानिस्तान और इंडिया से अपने पैसे लेने लगे, और उन्होंने जो है हमारे मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार को दाव पे लगाया। इसमें मैं बिल्कुल हर जगह बैठने को तैयार हूँ, मेरे साथ तो उनको बिठाएं। वो साकिब निसार जिसने सबसे ज़्यादा गलती की है, जिसने नाइंसाफ़ी की है, वो आके मेरे साथ बैठे और इस केस पे फैसला कर ले। एक एक चीज़ पे कोई भी वकील इनका बिठा दें। मुझे तो बुलाते नहीं हैं किसी टॉक शो में, कितने चैनल्स हैं ऐसे नहीं बुलाते हैं, एक तरफा कार्रवाई होती है। सामने बिठाए, मैं इन्हीं के डॉक्यूमेंट से साबित करूंगा कि ये झूठे हैं। 23 तारीख को FIR कटवाते हैं और उसमें लिखते हैं कि IG की फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि बाद में IG की फाइंडिंग रिपोर्ट तो 25 को आ रही है, तो उसको 23 तारीख को कैसे पता चला कि ये नोटिस जब लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो आपने खुद को फिर आपने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था, तो अब आपकी जो सर्विस रह गई है कितनी रह गई है उसको आप क्लेम करेंगे, उस हवाले से भी जरा नाजरीन को आगाह कर दीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर इस पे करूँगा, क्योंकि एक ज़्यादती हुई है मेरे साथ, मेरे आदमियों के साथ। उनको 5 साल बिला वजह का उनको तकलीफ़ दी कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया और इन्होंने उसको इस तरीके से किया। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये अस्तुद नोटिस था ही नहीं, ये था कि मंजूर पश्तीन ने एक कंप्लेंट की जिसका कोई वास्ता नहीं था उधर से, सिर्फ एक प्लानिंग थी जो उसने कुछ लोगों के साथ मिलके की, उसकी एप्लीकेशन पे उन्होंने नोटिस लिया। और उसको आप आज खुद नोटिस तो ये होता है कि वो ख़ुद लिया जाता है किसी ख़बर पे, कोई सुनी हुई बात पे, कोई देख के, तो ऐसा नहीं लिया। ये जस्टिस थे आसिफ खोसा, उन्होंने कहा कि एक चीज़ है, मैं किसी के कहने पे क्यों आज खुद नोटिस लूँ। तो ये तो वो तो उनका काम यही था, सारे आज खुद नोटिस लेना, ये करना, हर बात पे ले लेना। और वो जितना उन्होंने इस मुल्क को उस चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नुकसान दिया है, इतना नुकसान मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी भी किसी चीफ जस्टिस ने दिया हो या आइंदा देगा। वो और उसके साथ जो वकील थे वो भी उसके साथ है ना जो है मैच फिक्स करके है ना जो है वो काम करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, फैसले हैं, किसको रिलीफ दिया जाता रहा है, पहले 100 मोटो लोगों, फिर उसके बाद रिलीफ दे दो, छोड़ दो लोगों को। ये किस तरह का, अगर इस मुल्क का चीफ जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अगर इस तरह लोगों के साथ करेगा और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट करेगा, और वो उस वक़्त उसने IG सिंध भी खुद ही रखा था, उसको एक्सटेंशन दी थी कि एक से इसको कोई नहीं हटा सकता, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए था, नोटिस नहीं लेते। कौन कह रहा था कि FIR ना काटो, आप काटते। तो अब नोटिस किसी बात पे लिया जाता है, बिला वजह का उसमें आके घुस के इस तरह जो है। फिर छोटी कोर्टें जो होती हैं वो कहती हैं इतनी बड़ी कोर्ट ने ना नोटिस लिया हुआ है, तो नाइंसाफ़ी हो जाती है ऐसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।